जंगल रे टिकी चढ़ेर केवल गोटे कुरकुरी दुकान थिला। टिकी चढ़ई ता दुकान रे विभिन्न रकमर कुरकुरी बिक्री करथिला। सेथि लागी जंगलर सब छोट छोट चढ़ई छुआ माने टिकी चढ़ई पाखरु कुरकुरी किनिबाकु आसुथिले। टिकी चढ़ईर अधिक बेपार हवा कारणरु टिकी चढ़ई एकला सबु काम करि पार नथिला। सेथि लागी टिकी चढ़ई काळू काऊ को ता दुकान रे काम करिबाकु रखिथिला। टिकी मासी मते से 5 टंकार रिंग कुरकुरी देला। टिकी मासी मते भी 5 टंकार कुरकुरी दिया। काळू काऊ झोनी झियो को गोटे रिंग कुरकुरी देलु आउ मीनू को मध्य गोटे रिंग कुरकुरी दिए। निये कुनी तो रिंग कुरकुरी ए रिंग कुरकुरी भितरे खेलना बाहरिबो। तू रिंग कुरकुरी खाई से खेलना रे खेलिबु हला। एमिति भाबरे सबु चढ़ई माने टिकी चढ़ेर दुकान रो कुरकुरा किनि नउथिले। बुझिलु काळू काऊ तो दरमा दबार समय आसी गलानी। तोर केते टंका होची मु हिसाब करी काली तो पैसा धरे देबी। नाई नाई टिकी चढ़ई मते पैसा दरकार नाई। तू सेई पैसा बदल रे मते तो दुकान रो किछि कुरकुरा देई दबो। ताले तो बहुत भलो हबो। मु तते से पैसा बदल रे कुरकुरी किछि दे देबी। आउ ता पर दिन काळू काऊ टिकी चढ़ेर दुकान रो से पैसा बदल रे किछि कुरकुरा किनि नै गला। मु तो एया चाहूथिली टिकी चढ़ई पाखरु आस्ते आस्ते कुरकुरा आनी मो घरे जमा कर रखिबी। आउ आम जंगल रे मेला पड़िले ए कुरकुरा गुडी को नै मेला रे बिक्री करिबी। एमिति सब उपाय भाबी काळू काऊ टिकी चढ़ई पाखरु कुरकुरा सब आनी ता घरे जमा करथिला। आउ किछि दिन परे तांका जंगल रे गोटे बड़ आकार मेला हला। से मेला रे काळू काऊ से कुरकुरी नै बिक्री करिबाकु लागिला। कुरकुरी नियो कुरकुरी केवल 5 टंका रे रिंग कुरकुरी नियो। आस्ते आस्ते करी काळू काऊर सब कुरकुरी बिक्री हे गला। आजी तो मोर भल बेपार हेची। मु गोटे कथा भाबिची ए पैसा रे मु कुरकुरी तयारी करिया पई सब सामग्री नै आसीबी। आउ मु कुरकुरी तयारी करी जंगल रे बिक्री करिबी। ता परे तो से टिकी चढ़ दुकान को मते खटिया पई जिया पड़िबो नाही। काळू काऊ संगे संगे बाजार को जाई कुरकुरी तयारी करिबाकु सब सामग्री किनि आइला। आउ कुरकुरी तयारी कला। किछि समय मध्यरे काळू काऊ बहुत सारा कुरकुरी तयारी कर दैथला। मु गोटे काम करिबी बड़ बड़ कुरकुरा पॉकेट भितरे अल्प किछि कुरकुरा पुरी देबी। आउ सेतिरे बहुत पवन भर देबी जहा फल रे से कुरकुरी पॉकेट बहुत बड़ लागिबो। आउ चढ़ई माने 5 टंका देई से कुरकुरा पॉकेट को किनि नै जिबे। एमिति रे तो मोर बहुत लाभ हबो। ठक काळू काऊ बड़ कुरकुरी पॉकेट रे अल्प किछि कुरकुरी पुरैला। आउ सेतिरे बहुत पवन भरी देला जहा फल रे से कुरकुरी पॉकेट बहुत बड़ लागुथिला। किछि समय मध्यरे काळू काऊ बहुत सारा कुरकुरी पॉकेट प्रस्तुति कर नैथिला। कुरकुरी नियो कुरकुरी जंगल को नुआ कुरकुरी आसी गला। केवल 5 टंका देई बड़ कुरकुरी पैकेट नियो। कुरकुरी नियो कुरकुरी। काळू काऊ पाखरे 5 टंकारे एते बड़ कुरकुरी पॉकेट को देखी चढ़ई माने तो काळू काऊ पाखको कुरकुरी किनिबाकु आसंती। जहा फल रे टिकी चढ़ेर बेपार पूरा मांदा आइ जाए। ये काळू काऊ मो दुकान रही काम सिकेला। एबे मोरी दुकान सामने कुरकुरी दुकान कलिलानी। हेले मु तो किछि बुझी पाउ नाही। 5 टंका मूल्य रे ये काळू काऊ एते बड़ कुरकुरी पॉकेट केमिति दउची। नाही किछि तो गड़बड़ अछि। नहले केही भी 5 टंका रे एते बड़ कुरकुरी पॉकेट देबे नाही। जो चढ़ई माने काळू काऊ पाखरु कुरकुरी पॉकेट किनि नैथिले से माने घर को जाई जेमिति से कुरकुरी पॉकेट को चिरिचंती देखरी तो से कुरकुरी पॉकेट भितरे अल्प किछि कुरकुरी थेला। आउ पवन रे से कुरकुरी पॉकेट भर्ती होइतेला। एमिति सब देखी चढ़ई माने तो बहुत रागी जानती। बुझिले टिकी चढ़ई से ठाका काळू काऊ चढ़ई मानको ठाकी माने लागिची। अरे से तो कुरकुरी पॉकेट भितरे बहुत सारा पवन भर दउची। आउ अल्प किछि कुरकुरी पुरई चढ़ई मानको ठाकी माने लागिची। हां मिठू सुआ मु तो सेही कथा ही भाबुतिली। नहले ए काळू काऊ एते कम मूल्य रे एते बड़ कुरकुरी पॉकेट केमि दबा कहला। नाही नाही आमे सब मिस
ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ ରାଗିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି କାଳୁ କାଉର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଠକ କାଉ କାଉ, ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସେ, ନହେଲେ ତୋ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ତୋ ଘର ଭିତରେ ବସି ତତେ ବାଡେଇବୁ। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଏମିତି ଠକିବାରେ ଲାଗିଛୁ। କାଳୁ କାଉ ଡରି ଡରିକି ତା ଘର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଯେମିତି କାଳୁ କାଉ ତା ଘର କବାଟ ଖୋଲିଛି, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତ କାଳୁ କାଉକୁ ଛେଚି ଦେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ମାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଏମିତିକା ଯୋଜନା କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ହେଲେ ଓଲଟା ମୁଁ ଖୋବା ଖାଇ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସତ କହୁଛି, ଆଉ ଏମିତି କାମ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ କାଳୁ କାଉ ଆଉ କାହାକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ବୋହୂ ଥିଲେ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ନିକି ଚଢ଼େଇ। ନିକି ଚଢ଼େଇର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥିଲା, ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୋଟ ଚୁଟି ଥିଲା। ଲମ୍ବା ଚୁଟିରେ ନିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୋଟ ଚୁଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆରେ ନିକି ବୋହୂ ଆଉ ଟିକି, କୁଆଡେ ଗଲ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆଜି ଚେମ୍ପି ଛୁଆ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ସେବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଯାଇଛି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମା, ମୁଁ ବାହାରି ସାଇଲିଣି, ଚାଲ ଆମେ ଚେମ୍ପି ଛୁଆ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା। ତୁ ତ ବାହାରି ଆସିଗଲୁ, ହେଲେ ସେ ଟିକି ବୋହୂ କୁଆଡେ ରହିଗଲା? ଏତେ ବଳ ଯାଇ ସଜ ହଉଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସଜ ହବାକୁ ତାକୁ ଏତେ ସମୟ କଣ ଲାଗୁଛି? ମା, ଜଣା ନାହିଁ ଦେଈକୁ ସଜ ହବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନା ମା, ମୋର କେଡେ କେଡେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହେଇ ଆସିଗଲି। ହେଲେ ଦେଈ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଜ ହବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ନିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ହିଁ କହୁଥିଲା କି ସେଇ ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ଚେମ୍ପି ଛୁଆ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆରେ ବୋହୂ, ତତେ ସଜ ହବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଆମ ନିକି ବୋହୂ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ, ତତେ ସଜ ହବାକୁ ଏତେ ସମୟ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ? ଆଉ ଯଦି ଚୁଟି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ସଜ ହବା ପାଇଁ। ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳିଆ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରୁଥିଲି। ହଉ ହଉ ଚାଲେ, ଆଉ ଏତେ ଭାଷଣ ଦିଏନି, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ଚେମ୍ପି ଛୁଆର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେନି। ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ନିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା, କାରଣ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଚୁଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଛୋଟ ଚୁଟି ଲାଗି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେ କଣ କରିବି, ମୋର ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚୁଟି ବଡ ହଉନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେ ମୋର କଣ ଭୁଲ? ଶାଶୁ ମା ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଚୁଟି ଲାଗି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା କି ସେଇ ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ନଜର ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଧୁ ବାବା, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, କହ ତୋର କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବି। ସାଧୁ ବାବା, ମୋର ଛୋଟ ଚୁଟି ଥିବା କାରଣରୁ ମୋ ଶାଶୁ ମା ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଛୋଟ ଚୁଟିକୁ ବଡ କରିପାରିବେ କି? ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ଛୋଟ ଚୁଟି ଲାଗି ତୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୋର ଛୋଟ ଚୁଟିର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେବି। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଜାଦୁଇ ପାନିଆ ଦଉଛି, ଏହି ପାନିଆରେ ତୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବୁ, ଆଉ ତାପରେ ତୋ ଛୋଟ ଚୁଟି ବହୁତ ବଡ ବଡ ହେଇଯିବ। ସାଧୁ ବାବା ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ଜାଦୁଇ ପାନିଆ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖେ, ଏ ପାନିଆରେ କେବଳ ତୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବୁ। ତୋ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କେହି ଏ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସବୁ ବାଳ ଝଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ।
ହଁ ସାଧୁ ବାବା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପାନିଆଟି ଧରି ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ତା ଶାଶୁ ଆଉ ତା ସାନ ଯା ନିକିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶାଶୁମା, ସେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ କହିଲେ କି ଏ ପାନିଆରେ କେବଳ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି। ଯଦି ଆଉ କିଏ ଏ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ। ଆରେ ବୋହୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଏ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବୁ କହିଲୁ? ତୋର ତ ଛୋଟ ଚୁଟି, ତୁ ଏ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା, ଯାହା ଫଳରେ ତୋ ଚୁଟି ବଡ ହେଇଯାଉ। କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପାନିଆ ନେଇ ଆସିଲା, ଯେମିତି ସତରେ ଏ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ତା ଚୁଟି ବଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେମିତି ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ତା ଚୁଟି ବଡ ହେଇଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ପାନିଆକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଚୁଟି ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ତା ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ସତରେ ତ ଦେଈର ଚୁଟି ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ବଡ ବଡ କଳା କେଶରେ ଦେଈ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଶାଶୁମା ଦେଈକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ମତେ ଜମା ଭଲ ପାଇବେନି। ଆରେ ବୋହୁ, ସତରେ ତ ତୋର ତ ଚୁଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ ବଡ ଚୁଟିରେ ତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ଦେଖିନି ନିକି, ତୋ ଦେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଲମ୍ବା ଚୁଟି ପାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପାଟି କରୁନଥିଲା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଲା ଶାନ୍ତି, ତୋ ବୋହୁର ଏଡେ ଏଡେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଦେଖି ଆମେ ତ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ। ଲମ୍ବା ଚୁଟିରେ ତୋ ବୋହୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ ଚିମ୍ପି, କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୋର ଦିଟା ବୋଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ ବାଛି ବାଛି ବୋଉ ଆଣିଥିଲି, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁ ଦେଖାଯିବନି କହିଲୁ? ହଁ ଶାଶୁମା, ଦିନେ ତ କେବଳ ମତେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କହୁଥିଲ, ଆଉ ଦେଇ ଉପରେ ବହୁତ ପାଟି କରୁଥିଲ। ଆଉ ଆଜି ଦେଇର ଚୁଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦେଇକୁ ସୁନ୍ଦର କହୁଛ। ନାଇଁ, ମତେ ବି ଦେଇ ରକମ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଇ ବୋଧେ ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ କି ସେ ପାନିଆରେ ଆଉ କେହି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ ତାହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚୁଟି ଚାଲିଯିବ। ଦେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ହବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ପାନିଆରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ କାଳେ ମୋ ଚୁଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଇ ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ନିକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସେ ଜାଦୁଇ ପାନିଆକୁ ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ। ଯେମିତି ନିକି ସେ ପାନିଆକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛି, ନିକି ତ ପୁରା ନାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ତ ସବୁ ଚୁଟି ଚାଲିଗଲା। ଲାଗୁଛି ଦେଇ ବୋଧେ ସତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଦେଇ କଥା ନ ମାନି ଆଜି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ନିକିର ପାଟି ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ନିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆରେ ନିକି ବୋହୁ, ତୋରେ କଣ ହେଲା? ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚୁଟି କୁଆଡେ ଗଲା? ତୁ ତ ପୁରା ନାଣ୍ଡି ହେଇଗଲୁ। ଶାଶୁମା ଆଉ ଦେଇ, ତମ ଚୁଟିକି ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଚୁଟି ବି ତମ ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଲୁଚିକି ତମ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚୁଟି ଚାଲିଗଲା। ଦେଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କଣ ଗୋଟେ କର ନା, ଯେମିତି ମୋ ଚୁଟି ଫେରି ଆସିବ। ମୋର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେମିତିକା ମୋର ଚୁଟି ଥିଲା ମୋର ସେମିତିକା ଚୁଟି ଫେରି ଆସୁ। ହଉ ନିକି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ମୁଁ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବି। ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉପାୟ ବତେଇବେ। ଏହା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ପାନିଆକୁ ଧରି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସେ ପାନିଆରେ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେହି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୋ ସାନ ଯା
ତୋ କଥା ନ ମାନି ସେ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ସେଥିଲାଗି ତ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚୁଟି ଚାଲିଗଲା। ସାଧୁ ବାବା କଣ ଗୋଟେ କରନା, ଯେମିତି ମୋ ସାନ ଯାର ସବୁ ଚୁଟି ଫେରି ଆସିବ। ଚଢ଼େଇ, ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ସାନ ଯାର ଚୁଟି ଫେରି ଆସୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଚୁଟି ପୂର୍ବ ପରି ହେଇଯିବ, ଯେମିତିକା ତୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି ଥିଲା। ଯଦି ତୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତୋ ସାନ ଯାର ଚୁଟି ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ସାଧୁ ବାବା, ମୋର ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋ ଯାର ଚୁଟିକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ସାଧୁ ବାବା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଯାଦୁ ବଳରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଚୁଟି ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତା ସାନ ଯା ଚୁଟିକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିକି ଆଉ ତା ଶାଶୁକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଆଉ ନିକିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ନିକି ତା ଶାଶୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇ ବୋହୂକୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା।